everyone. Welcome to my YouTube channel. This is Shafiq sir. So today I want to explain the important 2 marks questions. So carefully listen my students. So which are the very important for the annual examination purpose. So I will try to complete the total 2 marks questions today. So actually intermediate students purpose these 2 marks questions are very important. So each one topic it carries the 2 marks. So just economics subject purpose, everyone try to write down that the definition, examples, and what is the definition and what is the examples. Compulsory if you write that. So no doubt at all you can get the 2 marks. So simply I want to explain that 2 marks questions in our general terminology. So both are the Telugu medium and English medium students also easily can understand that my 2 marks questions and answers. Okay. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా నేను తయారు చేసుకున్నటువంటి 2 marks questions every one purpose also it is very important one. So let us discuss the 2 marks question. So I select some random questions from total economics subject. So here I will try to give that better explanation about the total these 2 marks questions. Okay students, so listen here. First important topic is the economic goods. What is called the economic goods? This is also important 2 marks topic. So you know that everyone economic goods is nothing but which goods are produced by man-made and scarce goods. Man-made and scarce goods are called the economic goods. Man-made అంటే వ్యక్తులు తయారు చేసినటువంటి వస్తువులను, కొరతగా ఉండేటువంటి వస్తువులను ఎకనామిక్ గూడ్స్ అంటారు. ఎకనామిక్ గూడ్స్ అంటే ఆర్థిక వస్తువులు అంటారు. సో యాక్చువల్లీ ఎకనామిక్ గూడ్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ which are produced by man-made and scarce goods. Shortage, which goods are very shortage, that goods are produced by the human being, that goods are called as economic goods. So generally the goods which have value in use and value in exchange. So for example, this is the pen examples, pen, fan. So both are the economic goods. These two goods produced by the human being, man-made goods. So these two goods are man-made goods, and these goods also very scarce. It is scarce means shortage, scarce goods. So these two goods has the value in use, at the same time value in exchange. వాల్యూ ఇన్ యూస్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది పెన్, అండ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి కూడా పెన్, ఫ్యాన్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్, ఆల్ ప్రైజ్డ్ గూడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఎకనామిక్ గూడ్స్. ప్రైజ్డ్ గూడ్స్ అంటే ధర కలిగి ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నింటినీ కూడా ఎకనామిక్ గూడ్స్ అంటారు, ఆర్థిక వస్తువులు అంటారు. So are you understand that economic goods which are produced by man-made and scarce goods are called the economic goods. The goods which have value in use and value in exchange. ఉపయోగించుకోవడానికి ఉపయోగపడాలి, వాల్యూ ఇన్ యూస్, ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఆ వస్తువులు ఉపయోగపడాలి. అండ్ ఆల్ ప్రైజ్డ్ గూడ్స్, ధర కలిగి ఉన్న ప్రతి వస్తువుని ఏమంటారంటే ఎకనామిక్ గూడ్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు. వాట్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గూడ్స్? పెన్, ఫ్యాన్, బోత్ ఆర్ ది ఎకనామిక్ గూడ్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది కంపల్సరీ ఫర్ ది 2 marks purpose. And next 2 marks question, listen here, ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్. దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారంటే
మాధ్యమిక వస్తువులు అంటారు, ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్. సో ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అన్ఫినిష్డ్ గూడ్స్, సెమీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. అన్ఫినిష్డ్ గూడ్స్, సెమీ ఫినిష్. అన్ఫినిష్ అంటే పూర్తిగా తయారు కాని వస్తువులను అన్ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అంటారు. సెమీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ మీన్స్ విచ్ ఆర్ అండర్ ది ప్రాసెసింగ్, విచ్ ఆర్ నాట్ completely producing that goods is called as a semi finished goods. So intermediate goods called as a unfinished goods, semi finished goods. And another meaning is there, which goods under the process of manufacturing, which goods under the process of manufacturing is called the intermediate goods. So here to here everyone write down this meaning, which goods under the process of manufacturing are called intermediary goods. సో అండర్ ది ప్రాసెసింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గూడ్స్ అంటే ఇంకా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దశలో ఉండేటువంటి వస్తువులను మనం ఏమంటాము, ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్ అనవచ్చు. అంటే మాధ్యమిక వస్తువులు, పూర్తిగా తయారు కాని వస్తువులు అని చెప్పవచ్చు. సో అండ్ ఆల్ ది ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్ దే సాటిస్ఫై ది హ్యూమన్ వాంట్స్ ఇండైరెక్ట్లీ. సో ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్ అన్నీ కూడా మన యొక్క వాంట్స్ని ఇండైరెక్ట్గా సాటిస్ఫై చేస్తాయి. ఇండైరెక్ట్లీ అంటే డైరెక్ట్గా మన వాంట్స్ని సాటిస్ఫై చేయవు. సో మన వాంట్స్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీట్ ఉంది, వీట్, సిమెంట్, బ్రిక్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఇంటర్మీడియట్. వుడెన్ లాగ్ ఈస్ దేర్, వుడెన్ లాగ్ ఒక కట్టె అంటారు. ఇవన్నీ కూడా మన వాంట్స్ని డైరెక్ట్గా సాటిస్ఫాక్షన్ చేయవు, బట్ దే సాటిస్ఫై ది హ్యూమన్ వాంట్స్ ఇండైరెక్ట్లీ. So that goods are called as a intermediary goods. Are you understand that? Intermediary goods means unfinished, semi-finished goods, which goods under the process of manufacturing are called the intermediary goods. They satisfy the human wants indirectly. Example wheat, tarvata rice, and all the food items, cement, bricks, wooden log. So these are the called as a intermediary goods. Wheat, after preparing the one roti or one chapati, that can that good is ready to direct consumption purpose, but directly wheat is not eating by the anyone. Okay, after preparing as a one particular food that will satisfy the human want, but before that it is indirectly satisfying the human want. Okay, are you understand that? This is called as a intermediary goods. Next, free goods. What is called the free goods? So generally this is also number of times given for the examination purpose, 2 marks question. This is a 2 marks question. Which are free goods is nothing but simply we can write that answer, which are supplied to us freely by the nature. నేచర్ ద్వారా మనకు ఇవి లభించేటువంటి వస్తువులు కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మనం, ఫ్రీ గూడ్స్. విచ్ ఆర్ సప్లైడ్ టు ఫ్రీలీ బై ది నేచర్ ఆర్ కాల్ ది ఫ్రీ గూడ్స్. సో ద గూడ్స్ విచ్ హ్యావ్ వాల్యూ ఇన్ యూస్ do not have value in exchange. ఇక్కడ బాగా గమనించాలి, ఎకనామిక్ గూడ్స్ హ్యాస్ ది బోత్ వాల్యూస్, వాల్యూ ఇన్ యూస్ అండ్ వాల్యూ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్, but free goods has only value in use but not the value in exchange. What is the better example? Sunshine అంటే సూర్యరశ్మి, ఎయిర్, గాలి, ఈ రెండింటిని కూడా ఏమంటారు అంటే ఫ్రీ గూడ్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు. విచ్ ఈస్ ఫ్రీలీ సప్లైడ్ బై ది నేచర్, విచ్ గూడ్స్ హ్యాస్ ది వాల్యూ ఇన్ యూస్ బట్ డు నాట్ హ్యావ్ ది వాల్యూ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్. సో సన్షైన్ ఉంది, సన్షైన్ని మనం యూస్ చేసుకోగలుగుతాము, కానీ దాన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయడం, ఒకరి నుంచి ఇంకొకరు ఎక్స్చేంజ్ చేయడం అనేది సాధ్యం కాదు. సో హ్యావ్ నాట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. సో ఫ్రీ గూడ్స్ డైరెక్ట్లీ సప్లయింగ్ బై ది నేచర్, దట్స్ వై దీస్ గూడ్స్ హ్యాస్ నో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే వీటికి ఉత్పాదక వ్యయం అనేది ఉండదు. ఉత్పాదక వ్యయము అంటే ఒక వస్తువును తయారు చేయడానికి అయ్యేటువంటి ఖర్చు అనేది ఉండదు. సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ సప్లైడ్ బై ది ఫ్యూచర్, it is not man made, so that's why there is no cost of production. Supply is more than the demand. Supply is more than the
demand. Supply is very high than the demand, more than the demand. సప్లై ఎక్కువగా ఉంటుంది, డిమాండ్ కన్నా సప్లై అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో నాట్ ఓన్లీ దీస్ టూ, యాక్చువల్లీ ఫ్రీ గుడ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్, వాటర్, సన్షైన్ అండ్ శాండ్. సో యాక్చువల్లీ ఈ రెండింటిని మనం ఎందుకు తీసుకున్నాం ఇక్కడ అంటే, నవడేస్ వాటర్, శాండ్ ఇట్ బికమ్స్ ది ఎకనామిక్ గుడ్. వాటికి ధర చెల్లించేవి షార్టేజ్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి వాటిని ఎకనామిక్ గుడ్స్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. బట్ ఫ్రీ గుడ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ సప్లైడ్ బై ది నేచర్. సన్షైన్ అంటే సూర్యరశ్మి, ఎయిర్ అనేటువంటిది మనము తయారు చేస్తే ప్రొడ్యూస్ చేయడం సాధ్యం కాదు, మనం తయారు చేయలేము. ఇవి డైరెక్ట్గా మనకు ప్రకృతి ద్వారా వచ్చేటువంటి వస్తువులు, ప్రకృతి మనకు సప్లై చేస్తుంది, సన్షైన్ అండ్ ఎయిర్. సో ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది ఫ్రీ గుడ్స్. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్ అంటే ఏంటిది? ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన ఎకానమీని నడిపించేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు? హూ ఈస్ ది మెయింటైన్ ది అవర్ ఎకానమీ? సో దేర్ ఆర్ ది త్రీ పర్సన్స్ ఆర్ దేర్ ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్: consumer, producer and government. These three persons are very important to maintain, to run the our economy. వాళ్ళని ఏమంటారంటే this is called as economic agents. Agents which are performing economic activities. Performing economic activities, ఆర్థిక కార్యకలాపాలను నిర్వహించేటువంటి వారు ఎవరు? కన్జ్యూమర్, వినియోగదారుడు, ప్రొడ్యూసర్, ఉత్పత్తిదారుడు, గవర్నమెంట్, ఈ ప్రభుత్వాలు. ఈ మూడు కలిసి ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్వహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్ అని మనం చెప్తాము. ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్ విచ్ ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎకనామిక్ ఏజెంట్. హూ ఇస్ దట్? కన్జ్యూమర్, ప్రొడ్యూసర్, గవర్నమెంట్. కన్జ్యూమర్ అంటే ఎవరు? వస్తువులను వినియోగించేవాళ్ళు, మనం అందరం కూడా కన్జ్యూమర్స్. అండ్ ప్రొడ్యూసర్ వస్తువులను తయారు చేసేటువంటి వ్యక్తి. గవర్నమెంట్ అంటే కన్జ్యూమర్ని, ప్రొడ్యూసర్ని కోఆర్డినేట్ చేసేటువంటిది ఎవరు అంటే గవర్నమెంట్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్. ఓకే, ఇది కూడా చాలా సార్లు 2 మార్క్స్ రావడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది మైక్రో ఎకనామిక్స్. ఇది కూడా మైక్రో ఎకనామిక్స్, మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఆల్సో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ ది 2 మార్క్స్ పర్పస్. మైక్రో ఎకనామిక్స్, మైక్రో ఈజ్ ది వర్డ్. సో మైక్రో ఈజ్ ది వర్డ్ derived from Greek word. మైక్రోస్ అనేటువంటి గ్రీకు పదము ద్వారా మైక్రో ఎకనామిక్స్ అనేది ఉద్భవించడం జరిగింది. విచ్ మీన్స్ మైక్రో ఎకనామిక్స్, మైక్రోస్ అంటే దానికి గల అర్థం ఏంటిదంటే స్మాల్. సో వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ మైక్రోస్? స్మాల్. అండ్ స్మాల్ అంటే ఏంటిది? మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఇట్ డీల్స్ విత్ ది ఇండివిజువల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ. ఇండివిజువల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ అంటే ఎకానమీలో చిన్న అంశాల గురించి స్టడీ చేసేటువంటి శాస్త్రాన్ని అర్థశాస్త్రాన్ని మైక్రో ఎకనామిక్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ది అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ప్రైస్ థియరీ. దీనికి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే ధరల సిద్ధాంతము అని కూడా చెప్పవచ్చు. ప్రైస్ థియరీ. మైక్రో ఎకనామిక్స్ అనదర్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ ది ప్రైస్ థియరీ, ధరల సిద్ధాంతము. సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రము అంటారు. మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటే సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రము. చిన్న విషయాలు, ఆర్థిక యూనిట్స్ గురించి, అంశాల గురించి అధ్యయనం చేసేటువంటి శాస్త్రాన్ని మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటారు. మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఇట్ డీల్స్ విత్ ది ఇండివిజువల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ. అంటే చిన్న ధరలు, ఒక వస్తువు యొక్క ధర గురించి కావచ్చు, లేదా ఒక వ్యక్తి గురించి కావచ్చు, చిన్న అంశాల గురించి స్టడీ చేసేది మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటారు. సింపుల్ రాయొచ్చు ఆన్సర్. మైక్రో ఈజ్ ది వర్డ్ derived from the Greek word micros. Micros is nothing but small. So this is also important 2 marks topic. And what is called the macroeconomics? Another important point. Macroeconomics అంటే ఏంటిది?
Macro is the word derived from Greek word macros. మ్యాక్రోస్ అనేటువంటి గ్రీక్ పదం ద్వారా రావడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ అంటే ఉద్భవించడం. సో ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ గ్రీక్ వర్డ్ మ్యాక్రోస్ మీన్స్ విచ్ మీన్స్ బిగ్ ఆర్ large. సో macroeconomics, it deals with the economy as whole అంటే ఏంటిది, టోటల్. ఒక దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం గురించి కానీ అధ్యయనం చేసేటువంటి శాస్త్రాన్ని మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ థియరీ. మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఇంకొక పేరు ఏమంటున్నాం మనము, ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ థియరీ అంటున్నాం. సో మైక్రో ఎకనామిక్స్ అనదర్ నేమ్, వాట్ ఈస్ అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్? ప్రైస్ థియరీ. బట్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అనదర్ నేమ్ ఈజ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ థియరీ. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ దట్? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, what is called the cardinal utility? What is called the cardinal utility? సో ఇది సెకండ్ చాప్టర్లో వస్తుంది. కార్డినల్ యూటిలిటీ. సో అమాంగ్ దిస్ టూ క్వశ్చన్స్, ఎనీ వన్ కంపల్సరీ ఫర్ యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది కార్డినల్ యూటిలిటీ? సో జనరల్లీ కార్డినల్ యూటిలిటీ, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది మ్యాథమెటిక్ నెంబర్స్. సో లైక్ 1 2 3 4 -9 మ్యాథమెటిక్స్ నెంబర్స్ అంటారు వీటిని. ఆర్ కాల్ ది కార్డినల్ numbers. Who is the developed that cardinal utility? Alfred Marshall developed the cardinal utility. So బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కార్డినల్ యూటిలిటీ. హూ ఇస్ ది డెవలప్డ్ దట్ కార్డినల్ యూటిలిటీ? ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. సో అకార్డింగ్ టు హిమ్, ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ ఏం చెప్తాడంటే, యూటిలిటీ కెన్ బి మెజరబుల్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్స్. సో మెజరబుల్ చేయవచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్స్ అండ్ కంపారబుల్ కూడా చేయవచ్చు. మెజరబుల్ చేయవచ్చు, కంపారిజన్ చేయవచ్చు, కొలవవచ్చు. ఒక వస్తువు యొక్క ప్రయోజనాన్ని కొలవవచ్చు, పోల్చవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, కార్డినల్ యూటిలిటీలో ఫస్ట్ కమాడిటీ గివ్స్ ది 20 యూటైల్ సాటిస్ఫాక్షన్, సెకండ్ కమాడిటీ గివ్స్ ది 30 యూటైల్ satisfaction. అంటే సో మెజరబుల్. సో ఫస్ట్ వన్ gives the 20 util satisfaction, second one gives the 30 util satisfaction. What is the total utility here? 50 utils అంటే ఏంటి సార్? what is the utility refer this satisfaction. already I told to you, ఒక వ్యక్తి పొందినటువంటి తృప్తిని ప్రయోజనము అని మనం చెప్పవచ్చు, ప్రయోజనము అంటారు. సో ఇట్ రిఫర్ ది సాటిస్ఫాక్షన్. సో జనరల్లీ రెండు వస్తువులను ఉపయోగించడం ద్వారా, ఇఫ్ యూ కన్జ్యూమింగ్ ది టూ గూడ్స్, వాట్ ఈస్ ది టోటల్ సాటిస్ఫాక్షన్? యూ రిసీవ్ దట్ 50 యూటైల్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో కార్డినల్ నెంబర్స్ ద్వారా యూటిలిటీని ప్రయోజనము అంటారు. యూటిలిటీ అంటే ప్రయోజనము, సాటిస్ఫాక్షన్ ని మెజరబుల్ చేయవచ్చు, కంపారిజన్ చేయవచ్చు. సో ఎట్లా కంపారిజన్ చేయాలి? హౌ టు కంపేర్ దట్ సాటిస్ఫాక్షన్? సో సార్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ది బెటర్ దాన్ ది ఫస్ట్ వన్ సార్. ఫస్ట్ వన్ gives only 20 util satisfaction, but second one gives the 30 util satisfaction. So comparison purpose, so first one is less than the second one, but first one is greater than the second one. అని ఈ విధంగా మనం కంపారిజన్ చేయవచ్చు, కొలవవచ్చు. ఆ పద్ధతిని ఏమంటారంటే కార్డినల్ utility. So who is the developer of cardinal utility? Alfred Marshall. Okay, or understand this cardinal utility. Ordinal utility. What is the mean of ordinal utility? So listen here ma, it is related to, ఇవి కూడా మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి నెంబర్, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఎక్సెట్రా. ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై హిగ్స్ అండ్ అలెన్ అనేటువంటి ఇద్దరు ఆర్థికవేత్తలు ఆర్డినల్ యూటిలిటీని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకు డెవలప్ చేశారంటే, కార్డినల్ యూటిలిటీని విమర్శిస్తూ హిగ్స్ అండ్ అలెన్ దే క్రిటిసైజింగ్ ది కార్డినల్ యూటిలిటీ అప్రోచ్, దెన్ హీ ప్రపోజింగ్ ది ఆర్డినల్
యూటిలిటీ. సార్ వీళ్ళు ఎందుకు ఈ ఆర్డినల్ యూటిలిటీ తీసుకొచ్చారంటే యూటిలిటీ ఈజ్ ది వన్ సబ్జెక్టివ్ మ్యాటర్, ఇట్ ఈస్ ది వన్ సైకాలజికల్ మ్యాటర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ప్రాపర్లీ మెజర్ దట్ యూటిలిటీ ఆఫ్ ది కమాడిటీ, ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు కంపేర్ దట్ యూటిలిటీ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్. అంటే ఇది యూటిలిటీ అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ ని మనం ఖచ్చితంగా కొలవలేము, కేవలము పోల్చవచ్చు అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతం పైన ఆర్డినల్ యూటిలిటీ డెవలప్డ్ బై ది హిగ్స్ అండ్ అలెన్. సో అకార్డింగ్ టు హిమ్ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే యూటిలిటీ కెన్ నాట్ బి మెజర్డ్, యూటిలిటీ కెన్ నాట్ బి మెజర్డ్ అంటే కొలవలేము, యూటిలిటీని ప్రయోజనాన్ని కొలవలేము అంటాడు హిగ్స్ అండ్ అలెన్. ఎందుకంటే మెజర్డ్ డైరెక్ట్లీ బట్ యూటిలిటీ కెన్ బి కంపారబుల్, ఖచ్చితంగా మనం కంపారిజన్ అయితే చేయవచ్చు. ఒక యాపిల్ ఉంది, ఒక బనానా ఉంది, యాపిల్ బనానా. For example, banana it gives the more satisfaction than the apple. అంటే బనానా అనేది యాపిల్ కన్నా ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వగలుగుతుంది, బట్ యాపిల్ గివ్స్ ది మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ దాన్ ది బనానా. సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది కంపారిజన్ పర్పస్. ఈజీగా మనం చెప్పవచ్చు, సార్ బనానా చాలా బాగుంది సార్, యాపిల్ కన్నా బనానా బాగుంది. సో లేకపోతే సార్ బనానా కన్నా యాపిలే మంచిగా ఉంది సార్. So we have to using that comparison purpose, that is called as ordinal utility. Okay, this is the ఏమంటున్నాడు అలెన్ అండ్ హిగ్స్ called as a utility cannot be measured directly but utility can be comparable. So it cannot be measurable but it should be comparable, comparison చేయవచ్చు అంటాడు. సో ముఖ్యంగా అలెన్ అండ్ హిగ్స్. And another important topic, what is the marginal utility? మార్జినల్ ఉపాంత ప్రయోజనము, అడిషనల్ యూటిలిటీ. సో మార్జినల్ అంటే అడిషనల్, యూటిలిటీ అంటే ప్రయోజనం అంటారు తెలుగులో. యూటిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాటిస్ఫాక్షన్. లిజన్ హియర్, అడిషనల్ మార్జినల్ యూటిలిటీ సింపుల్ ఒక లైన్ ఆన్సర్ రాసి ఈ ఈక్వేషన్ రాస్తే మనకు 2 మార్క్స్ వస్తాయి దీనికి. సో సింప్లీ వీ కెన్ గెట్ దట్ 2 marks. What is called the marginal utility? Additional utility derived by consuming additional units. So బాగా వినండి, additional utility derived అంటే receiving by consuming additional utility. For example, so ఒక కమాడిటీని యూజ్ చేస్తే 50 యూటిల్ సాటిస్ఫాక్షన్ మనకు వచ్చింది. యూటిలిటీ. సార్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటి సార్? మనం ఆహారం తింటే క్యాలరీస్లో కొలుస్తాము, దూరాన్ని కిలోమీటర్స్లో కొలుస్తున్నాము, అండ్ లిక్విడ్ని లీటర్స్లో కొలుస్తున్నాము, సో బాడీ వెయిట్ని కిలోగ్రామ్లో మనం కొలుస్తున్నాము. అదేవిధంగా మన సాటిస్ఫాక్షన్ని కూడా మనం యూటైల్స్లో కొలవడం జరుగుతుంది. యూటైల్స్, అవర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆల్సో మెజర్డ్ ఇన్ యూటైల్స్ అని చెప్పవచ్చు. సో ఫస్ట్ కమాడిటీ యూజ్ చేస్తే ఎంత యూటైల్స్ సాటిస్ఫాక్షన్? 50 యూటైల్స్. సెకండ్ కమాడిటీ యూజ్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60 యూటైల్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ మనకు వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ది అడిషనల్ సాటిస్ఫాక్షన్? యూ హ్యావ్ టు రిసీవ్ దట్ 10 యూటైల్స్ సాటిస్ఫాక్షన్. 10 యూటైల్స్. దీన్ని ఏమంటారంటే మార్జినల్ యూటిలిటీ. మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ టోటల్ మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆల్సో అడిషనల్ యూటిలిటీ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, లిజన్ హియర్, marginal utility, additional utility derived by consuming additional units. Consuming by additional units. ఫస్ట్ కమాడిటీ యూజ్ చేస్తే 50 యూటిల్ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది, సెకండ్ యూజ్ చేస్తే 60 యూటిల్ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది. ఎంత అడిషనల్ గా వచ్చింది? హౌ మచ్ అడిషనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ యూ రిసీవ్ దట్? 10 utils satisfaction. This 10 utils is called as a marginal utility. Simple, there is a one equation is there, leave it. This is the important equation. Mu is equal to marginal utility is equal టోటల్ చేంజ్. ఈ సింబల్ ఏదైతే ఉందో మ్యాథమెటికల్ సింబల్, సో చేంజ్ అని మనం చెప్పవచ్చు. చేంజ్ ఇన్ టోటల్ యూటిలిటీ బై చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ. Q is nothing but
quantity of goods. చేంజ్ ఇన్ టోటల్ యూటిలిటీ ఎంత ఉంది? చేంజ్ ఇన్ టోటల్ యూటిలిటీ 50 ప్రజెంట్ లో నుంచి ప్రీవియస్ తీసేయాలి. 60 మైనస్ 50 చేసి ఎంత వచ్చింది? 10. చేంజ్ ఇన్ టోటల్ యూటిలిటీ ఈజ్ 10 బై వాట్ ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ? ఎంత అడిషనల్ గా మనం క్వాంటిటీని చేంజ్ చేసాము? 1. 10 by 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని మనం చెప్పవచ్చు. మార్జినల్ యూటిలిటీ ఎంత అంటే 10. మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ ది commodity 10. Are you understand that? Marginal utility, additional utility derived by consuming additional units of the commodity is called the marginal utility. Are you understand that? Remember this equation is very important. Marginal utility is equal change in total utility by change in quantity. This is the very important equation. It carries the 1 mark and definition carries the 1 mark. Total 2 mark. Next, total utility. What is the total utility? So total utility, the sum of the utility, sum ante total, the sum of the utility derived from all units of the commodity is called the total utility. సో నేను 10 వస్తువులను ఉపయోగించడం ద్వారా నాకు మొత్తం వచ్చినటువంటి ప్రయోజనం ఎంత అంటే 100 యూటైల్స్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారంటే టోటల్ యూటిలిటీ. టోటల్ యూటిలిటీ. సో total utility is nothing but the sum of the utility derived from all units of the commodity is called the total utility. So total utility equation, what is the total utility equation here? Everyone remember this. TU is nothing but total utility is equal to F is equal to functional relationship. F always shows that functional relationship between quantity of X commodity, quantity 10 goods మనం తీసుకుంటున్నాము, 10 goods ని ఉపయోగించడం ద్వారా how much satisfaction you receive that 100 utile satisfaction. This is called as a total utility. సో ఈరోజు చెప్పేటువంటి టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. జస్ట్ మీరు విని నేను చెప్పినటువంటి టాపిక్స్ని నేను యూట్యూబ్లో 2 marks క్వశ్చన్స్ని కూడా ఒక PDF ఫార్మాట్లో సెండ్ చేస్తాను. ఐ సెండ్ దట్ ఆల్ 2 marks క్వశ్చన్స్ ఇన్ PDF ఫార్మాట్. సో ఎవ్రీ వన్ ప్రాపర్లీ యూజ్ దట్. సో బిఫోర్ దట్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ and share and like my YouTube channel. Shafiq Ahmed Economics లెక్చరర్ అనేది ఒకటి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. దాన్ని షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే సో అందరికి ఇది ఉపయోగపడే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఎవ్రీ వన్ షేర్ మై ఛానల్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఓకే, సో ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ లా ఆఫ్ డిమాండ్. What is called the law of demand? Other things law of demand, డిమాండ్ సూత్రము, తెలుగులో డిమాండ్ సూత్రము అంటారు. ఇది కూడా చాలా సార్లు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది, లా ఆఫ్ డిమాండ్. అదర్ థింగ్స్ బీయింగ్ కాన్స్టాంట్, డిమాండ్ ఎక్స్పాండ్. సో డిమాండ్ ఎక్స్పాండ్ యాజ్ ప్రైస్ ఫాల్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ప్రైస్ తగ్గించడం ద్వారా డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. ప్రైస్ తగ్గించడం ద్వారా డిమాండ్ అనేది, ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేయడం ద్వారా డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇక్కడ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైస్ లా ఆఫ్ డిమాండ్. సో లిజన్, అదర్ థింగ్స్ బీయింగ్ కాన్స్టాంట్ అంటే ఒక వినియోగ, సో అదర్ థింగ్ బీయింగ్ కాన్స్టాంట్ కంపల్సరీ కన్జ్యూమర్ షుడ్ మెయింటైన్ ది యువర్ టేస్ట్, ప్రిఫరెన్సెస్, బిహేవియర్ and whatever it is you do not change that. So it should be constant. Taste and preferences must be constant. అంటే మన యొక్క అభిరుచులు, అలవాట్లు స్థిరంగా ఉంచుకోవాలి. సో ఇఫ్ డిమాండ్ ఎక్స్పాండ్స్, డిమాండ్ పెరగాలి అంటే చాలి, యాజ్ ప్రైస్ ఫాల్స్, ధరను తగ్గించాలి. డిమాండ్ పెంచాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి, మనము ధరను తగ్గించాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజింగ్ ది డిమాండ్ ఫర్ ది గుడ్, కంపల్సరీ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ది
ప్రైజ్. అండ్ ఇఫ్ డిమాండ్ విల్ డిక్రీజెస్, డిమాండ్ ఎప్పుడు తగ్గుతుంది, ఒక వస్తువు యొక్క డిమాండ్ ఎప్పుడు తగ్గుతుందంటే వెన్ ది ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, వెన్ ది ప్రైస్ increases, the demand will decreases. So and demand will decrease as price rises. ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు డిమాండ్ అనేది, వస్తువుకు ఉన్నటువంటి డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది. సింపుల్, అర్థమైంది కదా ఇది అందరికీ తెలిసినటువంటి అంశం. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ నోస్ అబౌట్ దట్. సో మనం మార్కెట్లో చూస్తుంటాము, వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి. వెజిటేబుల్స్ ప్రైస్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు సో దే హ్యావ్ ది మోర్ డిమాండ్ for the vegetables. When the vegetable price is very high, their demand also decreases. తక్కువ ధర ఉన్నప్పుడు 2 కేజీలు కొంటున్నాం, ఎక్కువ ధర ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, 1 కేజీ చాలు సార్, 1 కేజీని మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ లా ఆఫ్ డిమాండ్. ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్, ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ అంటే నెగటివ్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది. లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఏం చెప్తుందంటే ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ అకార్డింగ్ టు దట్ లా ఆఫ్ డిమాండ్ there is a inverse relationship is there, negative relationship is there. That's why demand curve goes to the left to right downwards. డిమాండ్ కర్వ్ ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్స్, ఈ విధంగా ఉంటుంది. లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్స్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది, ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సో ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ దట్ లా ఆఫ్ డిమాండ్. అదర్ థింగ్స్ బీయింగ్ కాన్స్టాంట్, ఇఫ్ డిమాండ్ ఎక్స్పాండ్ యాజ్ ప్రైస్ ఫాల్స్ అండ్ డిమాండ్ విల్ డిక్రీజ్ యాజ్ ప్రైస్ రైజెస్. ఓకే, ధర తగ్గినప్పుడు డిమాండ్ పెరుగుతుంది, ధర పెరిగినప్పుడు డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది. వాట్ ఈస్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డిమాండ్, లా ఆఫ్ డిమాండ్, డిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్, పిఎన్. డిఎన్ అంటే డిమాండ్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రైస్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఒక వస్తువు యొక్క డిమాండ్ దేనిపై డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ఆ వస్తువు యొక్క ధర పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ద డిమాండ్ ఆఫ్ ది గుడ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ప్రైస్ ఆఫ్ ది గుడ్. So this is the equation. And next important topic, what is the demand function? What is the demand function? So demand function ante enti. So listen here, demand function is nothing but the functional relationship between demand and their determinant. Determinants of demand is called the demand function. Determinants, demand నిర్ణయించేటువంటి కొన్ని డిటర్మినెంట్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ది నిర్ణయించే అంశాలు అంటారు, డిమాండ్ నిర్ణయించే అంశాలు. సో దట్ ఈస్ ది ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్, అంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిమాండ్ మరియు డిమాండ్ నిర్ణయించేటువంటి అంశాల మధ్య సంబంధాన్ని తెలియజేసేదే డిమాండ్ ఫంక్షన్ అంటారు. Demand function explain the functional relationship between demand and determinants of demand. Determinants of డిమాండ్, డిటర్మినెంట్స్ అంటే ఏంటివి, డిమాండ్ డిటర్మైన్ చేసేటువంటి ఫ్యాక్టర్స్. సో డిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ మీన్స్ ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్, పిఎన్ ప్రైస్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్, పిఎక్స్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమాడిటీ, పిఎస్సి ప్రైస్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్. ఎస్ మీన్స్ సబ్స్టిట్యూట్, సి మీన్స్ కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్. 2 రకాల వస్తువులు ఉంటాయి. సబ్స్టిట్యూట్ గూడ్స్ ఆర్ దేర్, కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్ ఆల్సో ఈజ్ దేర్. సో వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్. ఇన్కమ్, వై అంటే ఏంటిది, ఇన్కమ్. టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టేస్ట్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్. సో ఈ డిమాండ్ అనేది దేనిపై డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ప్రైస్ ఆఫ్ ది నంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్, price of the X commodity, and PSC is nothing but price of substitute and complementary goods. Y is nothing but income of the consumer. T is nothing but taste of the consumer. ఈ 4 factors demand decide చేస్తాయి. Simple one. The functional relationship between demand and determinants of demand, determinants of demand is called the demand function. Dn is equal to function of Pn into Pn comma Px comma Psc, substitute and complementary goods, income. Y is nothing but income, T is nothing but taste. ఇంత రాస్తే మనకు ఎక్సలెంట్ గా ఆన్సర్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ గిఫెన్ పారాడాక్స్. సో గిఫెన్ పారాడాక్స్ అంటే ఏంటిది, పారాడాక్స్ is nothing but opinion.
పారాడాక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒపీనియన్. సో గిఫెన్ ఒపీనియన్ ఏంటిది? సో గిఫెన్ అంటే ఎవరు? అతని పేరు సర్ జాన్ రాబర్ట్ గిఫెన్. సర్ రాబర్ట్ గిఫెన్ ఇంగ్లాండ్ కు చెందినటువంటి ఒక గొప్ప ఆర్థికవేత్త. హీ వాజ్ ది వన్ గ్రేట్ ఎకానమిస్ట్. ఫస్ట్ టైం హీ వాజ్ అనలైజింగ్ ది పూర్ పీపుల్స్ గూడ్స్ పైన, అంటే పేదవారు ఉపయోగించే వస్తువుల పైన ఇతను అనలైజ్ చేయడం జరిగింది, అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. అతను పేరు పిన్నే గిఫెన్ పారాడాక్స్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. గిఫెన్ పారాడాక్స్. సర్ రాబర్ట్ గిఫెన్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఎకానమిస్ట్. ఏ దేశానికి? బ్రిటన్ కంట్రీకి చెందినటువంటి ఎకానమిస్ట్ ఇతను ఏం అధ్యయనం చేశాడంటే లో పెయిడ్ వర్కర్స్ అంటే పూర్ పీపుల్, ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేసి క్వాలిటీ వస్తువులను వాళ్ళు కొనలేరు. సో దట్ పూర్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు పర్చేసింగ్ ది హై ప్రైజ్డ్ గూడ్స్. సో అందుకేం చేశారంటే లో పెయిడ్ వర్కర్స్. లో పెయిడ్ అంటే చాలా తక్కువ పేమెంట్ చేసేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరన్నారంటే వర్కర్స్, పూర్ పీపుల్. సో అకార్డింగ్ టు దెమ్, సో లో పెయిడ్ వర్కర్స్ పర్చేస్డ్ మోర్ బ్రెడ్ ఈవెన్ ఇట్స్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇతను ఏమంటున్నాడంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెడ్ని తీసుకున్నాడు. ఒక బ్రెడ్ ప్యాకెట్ అనుకుందాం మనం. సో పూర్ పీపుల్ బాస్మతి రైస్, బిర్యానీ, కాస్ట్లీ ఫుడ్ని తీసుకోలేడు. ఏం తీసుకుంటాడు? తన దగ్గర ఇన్కమ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, డబ్బులు తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి పూర్ పీపుల్ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ దట్ బ్రెడ్. నాసి రకం అంటే తక్కువ ధర కలిగి ఉన్నటువంటి వస్తువులను యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ ది బ్రెడ్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, ఏమంటాడంటే బ్రెడ్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. నార్మల్లీ 20 రూపీస్ ఉంది, 20 రూపీస్ నుంచి 30 రూపీస్కు ప్రైస్ పెరిగింది అనుకుందాం. సో 20 రూపీస్ నుంచి 30 రూపీస్కు ప్రైస్ పెరిగినా కానీ డిమాండ్లో మార్పు అనేది రాదు. సో ప్రైస్ ఆల్సో, సో ఇఫ్ బ్రెడ్ మోర్ బ్రెడ్ ఈవెన్ ఇట్స్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్. ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినా కానీ లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఏం చెప్తుంది? ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ డిక్రీజ్ కావాలి. Law of demand says that if the price increases, demand should be decreases. But low paid workers goods తీసుకుంటే, బ్రెడ్ ని తీసుకుంటే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిమాండ్ అనేది తగ్గదు. ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? బికాస్ they are not able to purchasing the other goods, they has the limited income sources. This is totally against the law of demand. Law of demand కి ఇది against గా ఉంది గిఫెన్ పారాడాక్స్ అనేటువంటిది. ఓకే, ఆర్ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది గిఫెన్ పారాడాక్స్ అంట. ఓకే, దేర్ ఇస్ ఎ పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ దేర్. పాజిటివ్, ధర పెరిగితే డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కాబట్టి దేర్ ఈజ్ ఎ పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో ఐ థింక్ యూ బెటర్ అండర్స్టాండ్ దట్ 2 marks, about 2 marks questions. So some more questions I will try to explain that some more important 2 marks questions today. So listen here. So everyone until the end of this video continuously listen my class. సో ఇది కంటిన్యూస్గా మీరు వింటేనే ఇది అర్థమవుతుంది. నేను అండర్లైన్ చేసి చెప్తున్నాను, దాన్ని మీరు అండర్లైన్ కూడా నోట్బుక్లో దాన్ని రాసుకొని అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్. రెండు రకాల వస్తువులు ఉంటాయి, సుపీరియర్ గూడ్స్, ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్. ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్? ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ మీన్స్ లో క్వాలిటీ గూడ్స్ అంటారు. So simply this is called as low quality goods. Superior, high quality goods. Inferior means low quality goods, superior means high quality goods. తెలుగులో ఇన్ఫీరియర్ అంటే నాసి రకము వస్తువులు, సుపీరియర్ గూడ్స్ అంటే సుపీరియర్ మంచి క్వాలిటీ నాణ్యత కలిగినటువంటి వస్తువులు అంటారు, సుపీరియర్ గూడ్స్ అంటారు. సో ఈ రెండింటి విషయంలో డిమాండ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? What is their demand curve? What is the slope of demand curve according to inferior goods and superior goods? Demand ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనకు కావాలి.
సో ఇది కూడా 2 మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ఫీరియర్ గుడ్స్, సుపీరియర్ గుడ్స్. ఇఫ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ ఇంక్రీజెస్, సో ఇన్కమ్ ని దేంతో చూపిస్తున్నాం మనం, వై అని చెప్పాను. ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ ఇంక్రీజెస్. ఇఫ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ డిక్రీజెస్. డిమాండ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ దేర్ ఈజ్ ఏ ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇన్కమ్ అండ్ కన్జ్యూమర్. ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ అండ్ డిమాండ్ ఫర్ ది గూడ్స్. ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఉంది ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్కమ్ తగ్గింది అనుకుందాం. వై? ఇన్కమ్ decreases, so that goods demand also increases. బెటర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ కి సో నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. జొన్నలు, రాగులు, సజ్జలు అంటారు. జవారీ, బాజ్రా. అండ్ బ్రోకెన్ రైస్ అంటే నూకలు అంటారు. బ్రోకెన్ రైస్ అంటే నూకలు. అంటే నూకలకు, బ్రోకెన్ రైస్ కి మార్కెట్ లో ధర అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్. ఇవి ఎవరు ఎక్కువగా? లో ప్రైజ్డ్ గూడ్స్. ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లో ప్రైజ్డ్ గూడ్స్. సో ఒక వినియోగదారుడు ఉన్నాడు, ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, అతని ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంది, ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు. అప్పుడు బ్రోకెన్ రైస్ కి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, తక్కువగా ఉంటుందా? సో బ్రోకెన్ రైస్ డిమాండ్ ఈస్ వెరీ లో ఈస్ దేర్. When the consumer income is very high, that broken rice demand always decreases. ఎందుకంటే ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి దాని స్థానంలో సుపీరియర్ గూడ్స్ ని, మంచి బాస్మతి రైస్ ని, క్వాలిటీ రైస్ ని తింటాడు. అంటే when the income increases, inferior goods demand decreases. When the income decreases, వినియోగదారుని యొక్క ఆదాయము తగ్గినప్పుడు సో ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ డిమాండ్ అగైన్ ఇంక్రీజెస్. బ్రోకెన్ రైస్ కు డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో వ్యక్తి యొక్క ఆదాయము తగ్గుతూ పోతున్నప్పుడు అతను ఈ బ్రోకెన్ రైస్ కు డిమాండ్ అనేది, ఆ వ్యక్తులు ఏం చేస్తారు, అందరూ కూడా ఆ వ్యక్తుల యొక్క ఆదాయం తగ్గినప్పుడు సో బ్రోకెన్ రైస్ నూకలకు ఎక్కువ డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇంతకుముందు వారు బిర్యానీ తినేవాళ్ళు, మంచి బాస్మతి రైస్ తినేవాళ్ళు. ఇన్కమ్ తగ్గింది కాబట్టి, డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి బ్రోకెన్ రైస్ కి డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ ఏ ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్. వాట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్? బ్రోకెన్ రైస్, జవారీ, రాగి. సో దిస్ ఈస్ ది లో ప్రైజ్డ్ గూడ్స్ అంటారు. ఇఫ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ డిక్రీజెస్. ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ డిక్రీజెస్. దేర్ ఈజ్ ఏ ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ అంటే నెగటివ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ అంటే నెగటివ్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ దేర్ బిట్వీన్ ఇన్కమ్ అండ్ డిమాండ్ ఆఫ్ ది consumer. Okay, are you understand? This is called the inferior goods. What is called the superior goods? Superior అంటే high quality goods. For example, high quality goods కి example చూడండి. high quality goods కి gold, diamond, silver, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ప్రెస్టీజియస్ గూడ్స్ అని కూడా సుపీరియర్ గూడ్స్ ని ప్రెస్టీజియస్, గౌరవ సూచిక వస్తువులు అంటారు. సుపీరియర్ గూడ్స్ ని ప్రెస్టీజియస్ గూడ్స్ అని చెప్పవచ్చు, గౌరవ సూచిక వస్తువులు అని కూడా చెప్పవచ్చు. సో అకార్డింగ్ టు దట్ సుపీరియర్ గూడ్స్, ఇఫ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ ఇంక్రీజెస్, వై అంటే ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ ఆల్సో increases. There is a positive relationship. ఏముంది ఇక్కడ? పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ అండ్ డిమాండ్ ఆఫ్ అవర్ గూడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రజలందరి దగ్గర ఆదాయం పెరిగింది. ఇఫ్ ది పీపుల్ హ్యాస్ ది మోర్ ఇన్కమ్, పీపుల్స్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, దట్ గోల్డ్ డిమాండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. అందరు కూడా ఏం చేస్తారు, నేను గోల్డ్ కొనాలి, ఆర్నమెంట్స్ కొనాలి, డైమండ్స్ కొనాలి అంటే వాటి యొక్క డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇన్కమ్ డిక్రీజెస్, people's income decreases. If the people's income decreases, that gold demand also decreases. There is a positive relationship is there. అంటే పీపుల్స్ ఇన్కమ్ అనేది డిక్రీజ్ అయినప్పుడు గోల్డ్ డిమాండ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది.
there is a positive రిలేషన్షిప్ ఈజ్ దే. పాజిటివ్ అంటే నెగిటివ్ అంటేనేమో ఒకటి పెరిగితే ఇంకోటి తగ్గుతుంది. ఇక్కడ పాజిటివ్ అంటే ఇన్కమ్ తగ్గితే డిమాండ్ కూడా తగ్గుతుంది. వెన్ ది ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ డిమాండ్ ఆల్సో increases. Positive relationship is there. And what is called the complementary goods? Another important topic, complementary goods. తెలుగులో దీన్ని పూరక వస్తువులు అంటారు. కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్ ఏమంటారు? పూరక వస్తువులు అంటారు. అంటే పూరక వస్తువులు అంటే ఒక వస్తువు ఇంకొక వస్తువు పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్ depends upon the one commodity to another commodity. If more than, so listen here carefully, if more than one good is required to satisfy the particular human want, నేను ఒక కోరికను తీర్చుకోవాలంటే మోర్ దాన్ వన్ గుడ్ అంటే ఒక వస్తువు కన్నా ఎక్కువ వస్తువులను నేను ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్ అంటారు. సో లిజన్ హియర్. సో ఇది కంపల్సరీ ఎగ్జామ్లో వస్తూనే ఉంటుంది. ఇఫ్ మోర్ దాన్ వన్ గుడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు సాటిస్ఫై ఏ పర్టికులర్ హ్యూమన్ వాంట్ ఈజ్ కాల్ ది కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్. నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కార్ అండ్ పెట్రోల్. కారు కొనాలనేది నా యొక్క డ్రీమ్. ఇట్ ఈజ్ మై డ్రీమ్. ఐ వాంట్ టు పర్చేస్ ది వన్ కార్. బిసైడ్స్ కంపల్సరీ కార్ను కొనాలంటే కంపల్సరీ ఏం కొనాలి, నేను పర్చేజ్ చేయాలి. బట్ పెట్రోల్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. అదర్వైజ్ ఐఎమ్ నాట్ డ్రైవ్ ది కార్. బోత్ ఆర్ ది ఇంటర్ డిపెండెంట్. సో కారు కొంటే ఖచ్చితంగా ఏం పర్చేజ్ చేయాలి? ఐ కెన్ పర్చేజ్ ది పెట్రోల్ ఆల్సో. అండ్ షూస్ కొనాలి అనుకున్నాను నేను. సో షూస్ కొనాలి అనుకున్నాను. షూస్ కొనాలంటే కంపల్సరీ ఐ కెన్ పర్చేజ్ ది సాక్స్ ఆల్సో. సాక్స్ని కూడా కంపల్సరీ కొనాలి. ఒక బుక్ కొనాలి అనుకున్నాను. బుక్ కొనాలనుకున్నప్పుడు పెన్ కూడా పర్చేస్ చేయాలి. ఒక నోట్బుక్ కొనాలనుకున్నప్పుడు రాయాలంటే ఏం కావాలి? అది పెన్ అనేది చాలా అవసరం. సో దీస్ ఆర్ ది బెటర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అబౌట్ ది కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్. ఇఫ్ more than one good is required to satisfy a particular human want is called as a complementary goods. Or understand that car and petrol. Always remember these examples. What is the complementary goods example? Car and petrol అని మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ గూడ్స్. సో కాంప్లిమెంటరీ అంటే పూరక వస్తువులు అంటారు. సబ్స్టిట్యూట్ గూడ్స్ ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు అంటారు. సబ్స్టిట్యూట్ గూడ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ those goods which satisfy the same want. If price of coffee, so for example ఏంటంటే టీ అండ్ కాఫీ ఈజ్ both are the called as substitute goods. సో those goods which satisfy the same want. నేను టీ తాగాలి అనుకున్నాను, టీ లేదు. సో ఇమీడియట్లీ ఐ కెన్ చూస్ దట్ కాఫీ. టీ ప్లేస్లో ఏం చేస్తాను? కాఫీ చూస్ చేస్తాను, కాఫీ తాగుతాను. కాఫీ తాగాలనుకున్నాను, కాఫీ లేనప్పుడు ఏం చేస్తాను? నేను టీ తీసుకుంటాను. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ అన్న? అండ్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో ఈజ్ దేర్. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టిఫిన్ సెంటర్కి వెళ్ళాను, ఇడ్లీ తినాలి అనుకున్నాను, ఇడ్లీ లేదు అక్కడ, దోశ తింటాను. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. ఇమీడియట్లీ person can substitute that one goods from another goods. That is called as a substitute goods. Those goods will satisfy the same wants. Substitute goods కి ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చెప్పవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కూల్ డ్రింక్స్ ఉన్నాయి. సో బటర్ మిల్క్ తాగాలి అనుకున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రింక్ ది బటర్ మిల్క్, అది లేకుంటే ఏం చేస్తాను? ఇమీడియట్లీ ఐ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ది అనదర్ వన్. అట్లీస్ట్ థమ్స్ అప్ అయినా నేను తాగుతాను. సో వాటర్ ప్యాకెట్ తీసుకుంటాను, వాటర్ బాటిల్ తీసుకుంటాను. సో బోత్ ఆర్ ది యూజింగ్ ఫర్ ది డ్రింకింగ్ పర్పస్. ఆర్ యు కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో లిసన్ హియర్. దోస్ గూడ్స్ విచ్ సాటిస్ఫై ది సేమ్ వాంట్. ఇఫ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది కాఫీ ఇంక్రీజెస్, ప్రైస్ ఆఫ్ ది కాఫీ, సో కాఫీ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం.
price of the coffee increases, demand for tea also increases. So demand for tea also increases. సో ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్ అంటే కాఫీ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఈ కాఫీ తాగే వాళ్ళు తగ్గిపోతారు. దేని తాగుతారు అప్పుడు? అరే టీ తాగుదాం రా బెటర్, టీ తాగితే బెటర్ కదా, ఇది ఎక్కువ ప్రైస్ పెరిగింది కాబట్టి అందరూ కూడా ఏం చేస్తారు, టీ ప్రైస్ డిమాండ్ ఫర్ టీకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సింపుల్ వన్. డిమాండ్ ఫర్ టీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఇఫ్ ప్రైస్ ఆఫ్ కాఫీ డిక్రీజెస్, మళ్ళీ కాఫీ ప్రైస్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం, 1 రూపీ 1 కప్ ఆఫ్ కాఫీ అనుకుందాం. ఇమీడియట్లీ డిమాండ్ ఫర్ టీ ఏమవుతుంది, డిమాండ్ ఫర్ టీ ఆల్సో డిక్రీజెస్. అప్పుడు అగైన్ ఆల్ ది టీ డ్రింకర్స్ అందరు కూడా ఏం చేస్తారు, కాఫీని చూస్ చేస్తారు. Are you correct or not? So tea also decreases. Tea demand for tea also decreases. There is a, what is the relationship is there? Positive relationship is there. Positive relationship. Are you understand this? This is called as a substitute goods. And what is called the price elasticity of demand? సో ఇది నేను ఒక టాపిక్ 10 మార్క్స్ టాపిక్ ఉంది, అది చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ది ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఇఫ్ ది 1% చేంజ్ ఇన్ ది ప్రైస్, వాట్ రెస్పాన్స్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ది డిమాండ్. సో 1% ధరలో మార్పు చేయడం ద్వారా 1% కనుక మనం ప్రైస్లో చేంజ్ చేస్తే డిమాండ్లో ఎంత శాతం మార్పు వస్తుంది, ఇది క్వశ్చన్ మార్క్. If the 1% price changes in the any commodity, so what percentage change in the demand, that is called as a price elasticity of demand. Price elasticity, ఎలాస్టిసిటీ అంటే మార్పు ఎంత వస్తుంది, రెస్పాన్స్ అనేది ఎంత ఉంది అనేది మనకు కావాలి. సో ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది పర్సంటేజ్ చేంజ్, చూడండి, ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ది డిమాండ్, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ది డిమాండ్ అండ్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ది ప్రైస్, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ది price. So there is a equation is NP is equal to price elasticity of demand is equal percentage change in the demand by percentage change in the price ని మనము క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2% పర్సంటేజ్లో చేంజ్ చేస్తే, ప్రైస్లో చేంజ్ చేస్తే 6% మార్పు వచ్చింది, డిమాండ్లో ఎంత వచ్చింది మార్పు, 6% వచ్చింది. ఇఫ్ ది 6% చేంజ్ ఇస్ దేర్, సో మనం ప్రైస్ అప్పుడు ఎంత ఉంటుంది, ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటే 3% ఉంటుంది. సో 2 1 జా 2 3 జా 6, 2 1 జా 2 3 జా అంటే ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎంత అంటే 3%. సో 3% అంటే ఇది ఒకటి కన్నా ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ది 1%. 3% అంటే 1% చేస్తే ఇక్కడ 3% ఎక్కువగా వచ్చింది, అంటే 2% ఎక్కువ, అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రిలేటివ్లీ. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్, రిలేటివ్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్, రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ నేను 10 మార్క్స్ ఆన్సర్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, దాంట్లో కంపల్సరీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, వాట్ ఈస్ కాల్ ది ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్. ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్స్ అంటే ఏంటిది, ఉదాసీనత వక్రరేఖ అంటారు. ఉదాసీనత అంటే వినియోగదారుడు ఎలాంటి అంటే ఉదాసీనంగా ఏ విధంగా ఒక వస్తువు యొక్క ధరలో మార్పు రావడం ద్వారా, ఇఫ్ ది ప్రైస్ ఆఫ్ ది గుడ్ చేంజెస్, వాట్ రెస్పాన్స్ ఈస్ దేర్ బై ది కన్స్యూమర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్. సో ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే it representing all the different combination of two goods, all the different combination of two goods which gives the equal level of satisfaction to the consumer. ఎప్పుడు కూడా ఈ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్స్ అనేటువంటివి ఎడమ నుండి కుడికి రుణాత్మక వాలుని కలిగి ఉంటాయి. ఇట్లా ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ బిందువు దగ్గర చూసుకుంటే ఇది x యాక్సిస్, ఇది y యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ ది x యాక్సిస్. సో y ఎక్కువగా కొంటున్నాడు, x ని తక్కువ కొంటున్నాడు, ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు కొంటున్నాడు అనుకుందాం.
So y purchasing the more goods, but x purchasing the very less goods. So that's why indifference curve. So it was going to left to right, downwards. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం చూసుకుంటే ఎక్స్ ఎక్కువ కొంటున్నాడు అండ్ వై పర్చేసింగ్ ది వెరీ లెస్ గూడ్స్. ఓకే, indifference curves, it representing the all the different combination. This is the y goods, this is the y goods, this is the x goods. అంటే రెండు రకాల వస్తువులను కొంటున్నాడు. It representing the all the different combination of two goods which gives the equal level of satisfaction to the consumer. ఈ రెండు వస్తువులను నా దగ్గర 200 రూపాయలు ఉన్నాయి. 200 రూపాయలతో ఎక్స్ ఎన్ని వస్తువులు కొనాలి, వై ఎన్ని వస్తువులను కొనాలి అనేది నేను ఈ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్స్ ద్వారా యూజ్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్స్. నెక్స్ట్ బడ్జెట్ లైన్ ఆర్ ప్రైస్ లైన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ వన్. ప్రైజ్ లైన్, ధర రేఖ అంటారు. బడ్జెట్ లైన్ ఏమంటారు? బడ్జెట్ లైన్ మరొక పేరు ధర రేఖ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది? ఇట్ షోస్ ఆల్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ టూ గూడ్స్, ఆల్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ టూ గూడ్స్ ఎక్స్ అండ్ వై దట్ కన్జ్యూమర్ కెన్ బై with the given income of the consumer. అంటే బడ్జెట్ లైన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఏబి ఈజ్ ది బడ్జెట్ లైన్. So this budget line showing that all possible combinations of two goods. This is the y goods, this is the x goods. x ఎన్ని వస్తువులను కొనాలి, y ఎన్ని వస్తువులను కొనగలుగుతాను, నీ లిమిట్ ఎంతవరకు? ఇంతవరకే ఉంటుంది. ఏబి ఈజ్ ది బడ్జెట్ లైన్. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ we can purchase that, but outside the budget line, so we are not able to purchasing that because నీ ఇన్కమ్ అనేది ఇంతే ఉంది, ఎక్కువ వస్తువులను నీవు కొనలేవు. You are not able to purchasing the more goods. So budget line or price line, it shows all possible combinations of two goods x and y that a consumer can buy with the given income of the consumer. నేను 1000 రూపీస్ నా దగ్గర ఉన్నాయి. 1000 రూపీస్తో ఎక్స్ ఎన్ని వస్తువులను కొనాలి, వై ఎన్ని వస్తువులను కొనాలి అనేది నా యొక్క బడ్జెట్ లైన్ అనేది తెలియజేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ అవర్ లిమిట్. ఓకే, సో if there is any possibility in the examination, compulsory this budget line also must to be draw that. Okay, and what is called the production function. Next important topic, production function. Production అంటే ఏంటిది? What is called the first of all production? Production is nothing but the conversion of inputs into the output. Conversion of inputs into the output అంటే ముడి పదార్థాలను తీసుకొని ఒక వస్తువును తయారు చేయడాన్ని ప్రొడక్షన్ అంటాము. ప్రొడక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్, రా మెటీరియల్, ఐరన్, స్టీల్, నికెల్, సో డిఫరెంట్ రా మెటీరియల్స్ మనము యూజ్ చేసి ఒక కంప్లీట్గా ఒక వస్తువును తయారు చేస్తాం. దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్ నాట్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఏ క్రియేషన్ ఆఫ్ వన్ గుడ్. క్రియేషన్ అంటే ఒక కొత్త వస్తువును తయారు చేయడమే ప్రొడక్షన్ అని చెప్పవచ్చు. కానీ మన ఎకనామిక్స్ ఏం చెప్తుందంటే, అకార్డింగ్ టు అవర్ ఎకనామిక్స్, ప్రొడక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఇంటు ది అవుట్పుట్. కన్వర్షన్ అంటే మార్చాలి. ఒక పార్ట్ మేకర్ ఉన్నాడు. పార్ట్ మేకర్ ఫస్ట్లీ దే కలెక్ట్ ది సమ్ మడ్, అంటే ఒక మట్టిని తీసుకుంటాడు. అది ఏమంటాం దాని ఇన్పుట్. ఆ పార్ట్ మేకర్ ఏం చేస్తారు, మట్టితో ఒక బ్యూటిఫుల్ పార్ట్ని తయారు చేస్తారు. ఆ పార్ట్ తయారు చేసిన తర్వాత దాన్ని మార్కెట్లో సేల్ చేయడం జరుగుతుంది. బిఫోర్ దట్ మడ్, దట్ శాండ్ ఈస్ ది వన్ రా మెటీరియల్, బట్ ఆఫ్టర్ ది మేకింగ్ ది వన్ బ్యూటిఫుల్ పార్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫైనల్ గుడ్. దాన్ని ఏమంటారంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇంటు ది output, that is called as a production. So actually what is called the production function?
It explains the relationship between ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్. ఇన్పుట్స్ అంటే రా మెటీరియల్, అవుట్పుట్ అంటే ప్రొడక్షన్. మనం ఎంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మదర్ ఉంది, ఒక రోటీ తయారు చేయాలి. రోటీ తయారు చేయాలంటే ఇన్పుట్ ఏం కావాలి? పిండి కావాలి. సో ఫ్లోర్ కావాలి. పిండితో తక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకుంటే తక్కువ రోటీ వస్తుంది, చిన్న రోటీ వస్తుంది. ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకుంటే బిగ్ రోటీని మనం తయారు చేయవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏముంటుంది? ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్. ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్. ఇన్పుట్ ఎంత తీసుకుంటే అవుట్పుట్ ఎంత జరుగుతుంది. సో యాక్చువల్గా what is the equation is there? P is equal to production is equal to function of F is nothing but function of NLKO. N అంటే న్యాచురల్ ఫ్యాక్టర్. ఏంది న్యాచురల్ ఫ్యాక్టర్? ల్యాండ్. L means labor. K is nothing but capital. O is nothing but organizer. This is the equation of the production function. Demand function equation ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకున్నాము మనము. So everyone remember this production function equation. P is nothing but production, F is nothing but functional relationship, N is nothing but natural factor, land, L is nothing but labor, K is nothing but capital, O is nothing but organizer. So ఈ మూడు అనేటువంటివి ఫ్యాక్టర్స్ ని ప్రొడక్షన్ ని డిటర్మైన్ చేసేటువంటి ఫ్యాక్టర్స్. దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ డిసైడింగ్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది గుడ్. మంచి క్వాలిటీ ల్యాండ్ ఉండాలి, స్కిల్డ్ లేబర్స్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్, మోర్ క్యాపిటల్ sources also required, good efficient organizer also important one. So this production of the good depends upon these four factors. Are you correct or not? This is called production function. It explains the relationship between inputs and output, that is called as a production function. And next important topic, what is the internal economies? Internal economies. So listen here ma, internal economies అంతర్గత ఆదాలు అంటారు. సో తెలుగులో ఏమంటారు దీన్ని? అంతర్గత ఆదాలు. ఎకానమీస్ అంటే బెనిఫిట్స్ ఏంటివి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ దిస్ డెఫినేషన్. వెన్ ది ఫార్మ్ ఎక్స్పాండ్ ఇట్స్ సైజ్, పరిమాణము, స్కేల్ అంటే దాని యొక్క రేషియోను. When the farm expand its size or scale, it will get some benefits. నేను నా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లో 10 మంది లేబర్ నుంచి 20 మెంబర్స్ లేబర్స్కి నేను పెంచాను. 10 లేబర్స్ నుంచి ఎంతమందికి పెంచాను? 20 లేబర్స్ పెంచడం ద్వారా ఎంత ప్రొడక్షన్ జరిగింది? 100 వస్తువుల నుంచి 200 వస్తువులకు నేను ప్రొడక్షన్ చేయడం జరిగింది. Are you correct or not? Okay. When the farm expand its size or scale, it will get some benefits. నాకు కొన్ని లాభాలు అనేది వస్తున్నాయి. 10 మందితో కలిపి నేను 100 వస్తువులను ప్రొడక్షన్ చేస్తాను. 20 మందితో ఎంత చేస్తున్నాను? 200 goods ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాను. So this is the one thing. The benefits which are available to the farm, that is called internal economies. సో ఈ 200 నేను ఎక్స్ట్రా చేయడం ద్వారా వచ్చినటువంటి మొత్తం బెనిఫిట్స్ ఒక పరిశ్రమకు మాత్రమే చెందినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అంటారు. Okay, once again here, when the farm expands its size or scale, it will get some benefits. The benefits which are available to the farm is called the internal economies. Next important topic, what is called the external economies. So the definition chudandi, when the large number of farms producing the same commodity, at a particular place, so same commodity at a particular place, all the farms enjoys the same and common benefits. సో మీకు మంచిగా అర్థం కావాలి అంటే నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో ఇక్కడ ఏమన్నా ఎట్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్ అంటే ఇది ఒక పర్టికులర్ విలేజ్ లేదా ఒక టౌన్ ఉంది. ఎట్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ది వన్ కాటన్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ షుగర్ ఇండస్ట్రీ.
షుగర్ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నాము, షుగర్ ఇండస్ట్రీ ఇది మొత్తం. సో వెన్ ది లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్, సో ఒకే ప్రదేశంలో అనేక రకాల పరిశ్రమలు ఒకే చోట స్థాపించినప్పుడు ఆ పరిశ్రమలకు అన్నింటికి వచ్చేటువంటి ఆదాయాలను లాభాలను ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఫార్మింగ్, షుగర్ ఫార్మింగ్ ఉంది, ఫార్మర్స్ ఆల్సో ఇస్ దేర్, అండ్ షుగర్ కటింగ్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో ఇస్ దేర్, కటింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది అనుకుందాము, అండ్ కటింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది, అండ్ హియర్ మొలాసిస్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడనే ఉంది, అండ్ షుగర్ ప్యాకింగ్ ఇండస్ట్రీ. So all the farm related industries also located at a particular place, all the farms enjoying the same and common benefits. Same and em cheptunnam ikkada, all the farms enjoys the same and common benefits. For example, ikkada veeriki transport facility provide chestunnam, transport facility, and హౌసింగ్ ఫెసిలిటీ, క్వార్టర్స్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం, అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ, అండ్ రా మెటీరియల్, ట్రాన్స్పోర్ట్, హౌసింగ్, ఎలక్ట్రిసిటీ. ఒక స్కూల్ కట్టాము, ఇక్కడ పెద్ద స్కూలు, ఒక హాస్పిటల్ కట్టాము, ఇక్కడ చూడండి అందరు ఇక్కడనే పనిచేస్తున్నారు. There are the different industries are there. Here also one farming industry is there, cutting industry, molasses industry, and packing industry. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము, when the large number of farms producing the same and same commodity, వీరి యొక్క మెయిన్ ప్రొడక్షన్ in the sugar, same commodity at a particular place, all the farms, so this one, all the farms enjoys the same and common benefits. So free transport facility, రా మెటీరియల్ ని, మెషినరీస్ ని, టూల్స్ ని ఒకరి నుంచి ఒకరికి మనం ఎక్స్చేంజ్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ ప్రొవైడింగ్ ది ఫ్రీ హౌసింగ్ ఫెసిలిటీ, క్వార్టర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు వర్కర్స్ కి. ఎలక్ట్రిసిటీ, ఒక పెద్ద సబ్స్టేషన్ కానీ మనము ప్రొవైడ్ చేసుకుని అందరికి ఎలక్ట్రిసిటీని ఫ్రీగా సప్లై చేయవచ్చు. అండ్ raw materials easily we can supplying to the everyone. And here one school is there, so for their children's schooling purpose, free education if you use that, so that benefits belongs to the others also. And one we have to establish the one big hospital for their health precautions purpose, health provision purpose to all laborers. So this is called as a external economies. Or understand that once again, listen here ma, external economies when the large number of farms producing the same commodity at a particular place, all the farms enjoys the same and common benefits, that is called as a external economies. ఇంటర్నల్ అంటే ఆ వచ్చినటువంటి బెనిఫిట్స్ కేవలము ఆ పరిశ్రమకు మాత్రమే చెందుతాయి. దట్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ది ఓన్లీ వన్ ఇండస్ట్రీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్. బట్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ ఇట్ వాజ్ బిలాంగ్స్ టు ది అదర్ ఇండస్ట్రీస్, అదర్ పర్సన్స్ ఆల్సో. ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఇతరులకు కూడా, అంతర్గత ఆదాయాలు, బహిర్గత ఆదాయాలు అంటారు. ఎక్స్టర్నల్ అంటే బహిర్గత ఆదాయాలు లేదా లాభాలు. ఓకే, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది సప్లై ఫంక్షన్. సో సప్లై ఫంక్షన్, సో డిమాండ్ ఫంక్షన్, ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్, సప్లై ఫంక్షన్ ఎన్నో రకాలుగా నేను చెప్పాను. సప్లై ఫంక్షన్ అంటే ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సప్లై అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ డిటర్మైనింగ్ ది సప్లై ఈస్ కాల్డ్ ది సప్లై ఫంక్షన్. రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సప్లై అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ డిటర్మైనింగ్ ది సప్లై అంటే సప్లైని, సో దిస్ ఈస్ ది సప్లై. SN is nothing but supply. This is the determinant factors. Price of N commodity, price of X commodity, factor price అంటే labor, land, వాటి యొక్క FP is nothing but factor price, and T is nothing but technology, G is nothing but government goals,
గవర్నమెంట్ పాలసీ, ప్రైజెస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. సప్లై అనేది దేనిపై డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ప్రైస్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్, ప్రైస్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమాడిటీ, ఫ్యాక్టర్ ప్రైస్, టెక్నాలజీ, గవర్నమెంట్ రూల్స్, గవర్నమెంట్ పాలసీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రైస్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్, ప్రైజెస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సప్లై ఏమవుతుంది? సప్లై పైన ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది. ప్రైస్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమాడిటీ, ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంటే, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి మనం, ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంటే వెన్ ది హై ప్రైస్ ఈస్ దేర్ సప్లై ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఇక్కడ ఉల్టా ఉంటుంది చూడండి, లా ఆఫ్ డిమాండ్ కి. ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సెల్లర్ ఏం చేస్తాడు? ఎక్కువ గూడ్స్ ని సేల్ చేస్తాడు, బికాస్ దే వాంట్ టు గెట్ ది మోర్ ప్రాఫిట్స్. అర్థమైందా? సో వస్తువు యొక్క ధర అనేది తక్కువగా ఉంది, ప్రైజెస్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయంటే సెల్లర్ దే వాంట్ టు డిక్రీజింగ్ దట్ సప్లై, అంటే లాస్ వస్తుంది కాబట్టి సప్లైని తగ్గించుకుంటాడు. సో ప్రైస్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమాడిటీ ఆల్సో డిటర్మిన్ ది సప్లై ఆఫ్ ది గుడ్. అండ్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైస్, లేబర్, ఫ్యాక్టర్ ప్రైస్ అంటే లేబర్ అనుకుందాం, లేబర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్. సో లేబర్ వేజెస్ పెరిగింది, 100 రూపీస్ నుంచి 500 రూపీస్కి పెరిగింది. లేబర్ వేజ్ పెరగడం ద్వారా ఏమవుతుంది? ఆటోమేటికలీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. వెన్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్, దెన్ దట్ ప్రొడ్యూసర్ దే వాంట్ టు డిక్రీజింగ్ దేర్ సప్లై. ఎక్కువ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, ఉత్పాదక ఖర్చు ఎక్కువగా పెరిగిపోవడం వల్ల అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే సప్లైని తగ్గించుకుంటాడు. లేబర్స్ యొక్క వేజ్ 100 రూపీసే ఉందనుకుందాం, 100 రూపీస్ అంటే తక్కువ వేజ్ ఉంది, అంటే ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ వెరీ లో, దెన్ సప్లై ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ సప్లై చేస్తాడు, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటే సప్లైని తక్కువ చేస్తాడు. అండ్ టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెక్నాలజీ. సప్లైస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది యూజ్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీ. టెక్నాలజీ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ది గుడ్ టెక్నాలజీ, మోడర్న్ టెక్నాలజీ, యువర్ సప్లై ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. గవర్నమెంట్, so when the government imposing the more taxes, that effect on the supply. When the government reducing the taxes on goods, supply also increases. This is called a supply function, the relationship between supply and factor determining the supply. ఈ సప్లై అనేది దేనిపై డిపెండ్ ఉంటుందంటే దిస్ డిటర్మినెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ పిఎన్, పిఎక్స్, ఈపి, టి, జి పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ సప్లై? సప్లై అంటే ఏంటిది? సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ద టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కమోడిటీస్ ఆఫర్డ్ ఫర్ ఏ సేల్, ఆఫర్డ్ ఫర్ ఏ సేల్ బై ది సెల్లర్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ ప్రైస్, ఎట్ ఏ పర్టికులర్ ప్రైస్ అండ్ పర్టికులర్ టైం. సో సప్లై ఇక్కడ బాగా గమనించండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్, హార్వెస్ట్ సీజన్ అంటారు. అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా ఒకేసారి పంటలను పండిస్తారు, హార్వెస్ట్ సీజన్ అంటారు. సో పంటలు పండించినప్పుడు గూడ్స్, ఫుడ్ గ్రెయిన్ గూడ్స్ సప్లై ఆల్సో వెరీ హై, సప్లై చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, సప్లై చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మార్కెట్లో సప్లై ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సో ప్రైస్ అనేది గూడ్స్ సప్లై ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడక్షన్ డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది, డిమాండ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. డిమాండ్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ప్రైస్ ఏమవుతుంది? ప్రైస్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. సింపుల్ చూడమ్మా, హార్వెస్ట్ సీజన్ లో ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ది బల్క్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, అట్ ద టైమ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ డిమాండ్ ఈస్ డిక్రీజెస్. డిమాండ్ అనేది సప్లై ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ తక్కువగా ఉంటుంది, డిమాండ్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రైస్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. అది కరెక్ట్ అన్న. ఆఫ్టర్ హార్వెస్ట్ సీజన్, సమ్మర్లో ఏమవుతుంది? ఫుడ్ గ్రెయిన్ సప్లై అంటే ఆహార పదార్థాల సప్లై ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. తగ్గడం ద్వారా అప్పుడు డిమాండ్ ఏమవుతుంది? అందరికీ షార్టేజ్ అవుతుంది, షార్టేజ్ అయితే డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రైస్ కూడా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది కరెక్ట్ అన్న. ఆఫర్డ్ ఫర్ ఏ సేల్ అంటే ప్రైస్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు సో ఫార్మర్ ఏం చేస్తాడు? తక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రైస్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఫార్మరు తక్కువ వస్తువులను సేల్ చేస్తాడు. ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, సప్లై తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ గూడ్స్ని సేల్
చేస్తాడు. సో ద టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కమాడిటీస్ ఆఫర్డ్ ఫర్ ఏ సేల్, ఎన్ని వస్తువులను అమ్మకానికి, ఒక ధర వద్ద ఎన్ని వస్తువులను అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంచుతున్నాడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సెల్లర్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ ప్రైస్ ఎట్ అండ్ పర్టికులర్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ ది సప్లై. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. Cost of production. Cost of production. What is called the cost of production? Listen here. The expenditure incurred by a producer to produce a given unit of commodity. అంటే ఒక వస్తువును తయారు చేయడానికి అయినటువంటి ఖర్చుని 1 crore అయింది అనుకుందాం. 1 crore 1 CR అయింది. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ కలిగి ఉండడం బై ఏ ప్రొడ్యూసర్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ గివెన్ యూనిట్ ఆఫ్ కమాడిటీ. సో 100 వస్తువులను తయారు చేయడానికి 1 crore అయింది. సో దేనికైంది? ఇట్ ఈస్ ఫర్ రా మెటీరియల్ పర్చేసింగ్ పర్పస్, మిషనరీ యూస్ పర్పస్, ఎలక్ట్రిసిటీ పర్పస్. సో దట్ ఈస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అండ్ సో real cost. What is called the real cost? Real cost means the pains and sacrifices of the labor. ఒక పరిశ్రమలో కొంతమంది లేబర్స్ పనిచేస్తుంటారు. వాళ్ళు ఎన్నో పెయిన్స్ని వాళ్ళు ఎంతో సాక్రిఫైస్ చేసి మన కొరకు పని చేస్తారు, ప్రొడక్షన్ చేస్తారు. ద పెయిన్స్ అండ్ సాక్రిఫైజెస్ ఆఫ్ ది లేబర్ అండ్ ఆర్గనైజర్, లేబర్ అండ్ ఆర్గనైజర్ కూడా పని చేస్తాడు. ఆర్ కాల్డ్ రియల్ కాస్ట్. ఇట్ ఈస్ ది సబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్. సబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్ కెన్ నాట్ బి మేజర్డ్. ఇప్పుడు నేను ఒక పరిశ్రమ కొరకు ఎంతో కష్టపడి పని చేస్తాను, దాన్ని ఎవరు కూడా మెజర్ చేయలేరు, నా యొక్క కష్టాన్ని, త్యాగాన్ని. సో పెయిన్స్ అండ్ సాక్రిఫైజెస్ని ఎవరు కూడా మెజర్ చేయలేరు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రియల్ కాస్ట్. ద పెయిన్స్ అండ్ సాక్రిఫైజెస్ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఆర్గనైజర్ ఆర్ కాల్డ్ ది రియల్ కాస్ట్. ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్ కెన్ నాట్ బి మెజర్డ్. దీన్ని మనము దేనితో కూడా కొలవలేము. దేన్ని కొలవలేము? పెయిన్స్, బాధను కొలవలేము. సాక్రిఫైస్ ఎంతో అతను సాక్రిఫైస్ చేసి ఉంటాడు, ఫ్యామిలీని, అందరినీ, ఫ్రెండ్స్ని. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రియల్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది మార్కెట్. మార్కెట్ అంటే ఏంటిది? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. వేర్ ది సెల్లర్స్ అండ్ బయ్యర్స్ కమ్ ఇన్ క్లోజ్ టచ్. ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవరు? సెల్లర్స్ అండ్ బయ్యర్స్ కమ్ ఇన్ క్లోజ్ టచ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఎయిదర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఈజ్ కాల్డ్ ది మార్కెట్. అంటే మార్కెట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రదేశం ఉండాలి. ఈ ప్రదేశంలో ఎవరెవరు ఉంటారు? సెల్లర్ ఉంటాడు, బయ్యర్ ఉంటాడు. బోత్ ఆర్ ది హ్యావింగ్ ది కమ్ ఇన్ క్లోజ్ టచ్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో ఈచ్ అదర్ ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకోవాలి, ఒక అగ్రిమెంట్కి రావాలి. వేర్ ది సెల్లర్స్ అండ్ బయ్యర్స్ కమ్ ఇన్ క్లోజ్ టచ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఐదర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఇంతకుముందు ఇంటర్నెట్ లేకముందు ఆన్లైన్ షాపింగ్ అనేది లేదు. అమెజాన్, సో రకరకాల ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇవి ఎప్పుడైతే ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ డెవలప్మెంట్ అయిందో మన దేశంలో, ఇండైరెక్ట్ మార్కెట్ అనేది ఎక్కువగా నడుస్తుంది. సో డైరెక్ట్ మార్కెట్ పాతకాలంలో ఏం చేశారు? వీక్లీ బజార్స్ ఉండేవి. వీక్లీ బజార్, సంత అంటారు. సో వీక్లీ బజార్ అంటే ఎవ్రీ సండే అందరూ మంచిగా లేబర్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కలిసి 1 day వీక్లీ బజార్కు వెళ్తారు. సంతకి వెళ్ళి వారికి కావాల్సినటువంటి వస్తువులను కొనుగోలు చేసి వచ్చేవాళ్ళు. డైరెక్ట్గా వాళ్ళు సెల్లర్ అండ్ బయ్యర్ దే కమ్ ఇన్ క్లోజ్ టచ్, ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకొని గూడ్స్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేవాళ్ళు. బట్ నవేడేస్ వెన్ ది డెవలపింగ్ దట్ ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ సిస్టమ్, ఇండైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ దేర్. అంటే మనము బయ్యర్ మనల్ని చూడడు, సెల్లర్ని చూడడు, సెల్లర్ బయ్యర్ని చూడకుండానే వస్తువులను కొంటున్నాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ మార్కెట్. వేర్ ది సెల్లర్ అండ్ బయ్యర్ కమ్ ఇన్ క్లోజ్ టచ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఎయిదర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఈస్ కాల్డ్ ది మార్కెట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది మొనోపొలీ. మార్కెట్ అనేది మళ్ళీ ఎన్నో రకాల ఉంది. సో పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మార్కెట్, ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మార్కెట్, అండ్ మొనోపొలీ మార్కెట్, అండ్ మొనోపోలిస్టిక్ మార్కెట్, అలిగోపొలీ మార్కెట్, డియోపొలీ మార్కెట్. సో మొనోపొలీ మార్కెట్ ఫస్ట్. మొనోపొలీ మార్కెట్ అంటే ఏకస్వామ్య మార్కెట్ అంటారు. అంటే ఏకస్వామ్య మార్కెట్ అంటే ద వర్డ్ మొనోపొలీ ఈజ్ ఏ లాటిన్ టర్మ్ నుంచి మోనో మీన్స్ సింగిల్,
మోనో అనేటువంటి పదానికి అర్థమైంది సింగిల్. పొలి ఈజ్ నథింగ్ బట్ మార్కెట్ ఆర్ సెల్లర్. అంటే ఒక సెల్లర్ ఉండేటువంటి ఓన్లీ సింగిల్ సెల్లర్ మార్కెట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మొనోపొలి. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ సింగిల్ సెల్లర్ మార్కెట్. ఒకే ఒక అమ్మకపుదారుడు ఎక్కువ మంది కొనుగోలుదారు ఉండే మార్కెట్ ని మొనోపొలి మార్కెట్ అని చెప్పవచ్చు. Okay, this is the very lengthy video, so because I want to cover the number of topics today, uh, please everyone carefully read this all, listen that all 2 marks questions. Okay, thank you for your cooperation, and please subscribe my channel, share and like my channel. Thank you.